আজকে তোদের টপিক কি? ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউল। আচ্ছা, কারা ফিল্ডে গেছিলিস? ফিল্ডে কারা গেছিলিস একটু হাত তোল। লেটস স্টার্ট। এটা কি লেখা? মিশন ইন্দ্রধনুষ। 7 colors. What is written over there? Don't forget vaccination your baby must get. Okay. There is a child and with syringe. Let's begin. What is written? Mission Indradhanush. Identify, enlist, mobilize, vaccinate and track to achieve full immunization. This is the goal of this mission. So every child should be fully immunized in our country. So in order to achieve that, there is a long history. I think I don't need my introduction. There is a history, little bit history. Expanded program on immunization was launched in 1978. Not much old program. After that, that is changed to universal immunization program. And after that change, finally it is under NRHM, now NHM. National Rural Health Mission, now it is called National Health Mission. Under that, it is incorporated within National Health Mission since 2005. UIP, Universal Immunization Program. It has started as expanded program on immunization from 2005. It is as ongoing as National Rural Health Mission under umbrella of National Rural Health Mission as Universal Immunization Program. Okay. Statistics are saying 2.6 crore newborns and 2.9 crore pregnant women annually are immunized under this program, free of cost. Most cost-effective public health intervention. Intervention for what? Vaccination is the intervention. Intervention for what? To prevent vaccine preventable diseases, and by doing so, reduction of vaccine preventable under 5 mortality rate. Under this program, free of cost again 12 vaccine preventable diseases. Nationally again 9 diseases. What are those? Just read it. Diphtheria. Excuse me, কিছু অসুবিধা হচ্ছে ওদিকে? কিছু অসুবিধা হচ্ছে? এই প্রজেক্টর ইজ ওভার রেটিং, কই গেল ছেলেটা? Diphtheria, pertussis, tetanus, polio, measles, rubella. Severe form of childhood tuberculosis, hepatitis B and meningitis, and এটা কি? Haemophilus influenza type B. Pneumonia caused by hemophilus. Causative agent is Haemophilus influenza. কিছু গন্ডগোল? Let's see. So 12টা ডিজিজের নাম বলতে পারবি সবাই? এটা 9টা ন্যাশনালি এগেইনস্ট অ্যান্ড আরো 3টে ডিজিজ, রোটাভাইরাস, নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া অ্যান্ড জাপানিজ এনকেফেলাইটিস. সাব ন্যাশনালি means only in the endemic area, endemic state, endemic places. Okay. 12টা বলতে পারবি সবাই? Okay. The program is still ongoing. It's expanding. Rotavirus, pneumococcal conjugate vaccine, JE vaccine provided is endemic district.
ওয়েস্ট বেঙ্গলে এই তিনটেই দেওয়া হয়, আমাদের এই তিনটেই দেওয়া হয়, আমরা এন্ডেমিক। নাও হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ ফুললি ইমিউনাইজড? ফ্যামিলি কাদের হচ্ছে? ফ্যামিলি ব্যাচ কারা, যাদের ফ্যামিলি ফিল্ডে গেছিলি? 2 জন, 10 জনের ব্যাচে 2 জন, 3 জন। ফুললি ইমিউনাইজেশন কি তোরা যে ফ্যামিলিতে গেছিলি সেখানে বাচ্চা আছে আন্ডার 5? আন্ডার 5 নেই। হিস্ট্রিটা নিয়েছিলিস, ইমিউনাইজেশন হিস্ট্রি? মানে কত, যে আছে তার বয়স কত? 12। নিয়েছিলিস কি তার ইমিউনাইজেশন কমপ্লিট কি কমপ্লিট না নিয়েছিল কি নেইনি? ঠিক আছে, তাহলে বাচ্চা থাকলে কি জিজ্ঞেস করবো? হোয়াট ইজ ফুললি ইমিউনাইজেশন? ফুললি ইমিউনাইজড চাইল্ড বলতে কি বোঝায়? If a child receives all due vaccines as per national immunization schedule within first year of age, 1 বছরের মধ্যে যা যা ভ্যাকসিন পাওয়ার কথা যদি পুরোটা পেয়ে যায় তাকে আমি বলবো ফুললি ইমিউনাইজড as per definition. More statistics. Major milestone ki elimination of polio 2014 and maternal and neonatal tetanus elimination 2015. These are the big milestone achieved by this program. Okay. New vaccines already incorporated, but still there is a written in your book. This is I am taken from site, NHM site. Okay. Inactivated polio vaccine. Why it is called inactivated? Kalkeri class holo. Killed hold vaccine means inactivated. Inactivated polio vaccine, IPV. আরেকটা কি আছে? OPV টা কি? লাইভ ভ্যাকসিন। লাইভ, তারপরে শুধু লাইভ বললে হবে না, লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন। ওকে। Why IPV was introduced? Global polio endgame strategy to mitigate the risk associated with TOPV to BOPV switch. কালকের বলা হয়েছে হোয়াট ইজ কালকের ভ্যাকসিনটা ওপিভি তোরা সবাইদের ক্লাস হয়েছে এক্স ওয়াই দুটো ব্যাচেরই। ওপিভিটা কটা স্ট্রেন ছিল? বাইভ্যালেন্ট দুটো, তো আগে দেওয়া হতো 3টে, 1, 2 and 3। নতুনটাতে কোনটা নেই? 1 আর 3 আছে। সো এই সুইচটা যখন আমি 1, 2, 3 টিওপিভি চলছিল অনগোয়িং প্রোগ্রাম, সেখানে আমি বাইভ্যালেন্টে শিফট করছি, তখন আমাদের আইপিভিটা স্টার্ট হয়েছিল টু গিভ দ্য ফুল প্রোটেকশন। কি বলছে? ওই টিওপিভি থেকে বিওপিভি করা হয়েছিল, তাই জন্য আইপিভিটা এসেছিল, ব্যাস। আরো স্ট্যাটিস্টিক্স কি বলছে? 2016তে উইথড্র করা হয়েছিল বিকজ টাইপ 2টা এরাডিকেটেড ফর লাস্ট 2 ডিকেডস, সেই জন্য আমরা 2টাকে উঠিয়ে নিয়েছি। রোটা ভাইরাস ভ্যাকসিন সবই 2016তে এগুলো লঞ্চ করেছিল। মিজলস রুবেলা আগে শুধু মিজলস দেওয়া হতো, 2016 অনওয়ার্ড মিজলস রুবেলা এমআর, নট এমএমআর, এমআর ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে অনলি। কোনটা বাদ আছে আরেকটা এম কে? মামস। এটা ডিটেলসে যাওয়ার কিছু নেই। ওকে, চেঞ্জ করবো স্লাইড। নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাকসিন, যেটা তুই জিজ্ঞেস করছিলিস, that is also launched 2017. Pneumococcal pneumonia 19 districts of Uttar Pradesh and এইসব রাজ্যতে স্টার্ট হয়েছিল দেওয়া। টিটেনাস and adult diphtheria আগে কি দেওয়া হতো? ডিপিটি। টিটি তো রয়েছেই, টিটিটা রয়েছে, টিডি, যেটা অ্যাডাল্টকে দেওয়া হচ্ছে। অ্যাডাল্ট মানে অ্যাডোলেসেন্ট, 10 to 16 years of age।
কেন ডিপথেরিয়ার ক্ষেত্রে এরকম হচ্ছে? ডিপথেরিয়াটা কি টিউবারকিউলোসিসের মতো? টিউবারকিউলোসিস, লেপ্রোসি, ডিপথেরিয়া কি বলেছিল? ইমিউনিটিতে সেল মিডিয়েটেড না হিউমোরাল? হিউমোরাল না সেল মিডিয়েটেড? টিবিটা কি সেল মিডিয়েটেড। তো এদের বুস্টার বেশি লাগে, তাড়াতাড়ি এদের ওয়েন অফ হয়ে যায় প্রোটেক্টিভ অ্যান্টিবডি, সেই জন্য 10 থেকে 16তে আবার দিতে লাগছে। সেই জন্য এটা অ্যাডাল্টে ঢোকানো হয়েছে, মানে অ্যাডাল্ট মানে অ্যাডোলেসেন্স, ছোট বাচ্চা নয়, আন্ডার 5 নয়, টিডি ভ্যাকসিন। ওকে, হোয়াট ইজ মিশন ইন্দ্রধনুষ? 2014 এর কাজটা কি ছিল? 2014 লঞ্চ করেছিল ইমিউনাইজেশন কভারেজ টু চিলড্রেন 90%। এখনো পর্যন্ত টিল ডেট আমরা 100% করতে পারিনি, 90%ও আমরা এখনো অ্যাচিভ করতে পারিনি, বাট আমরা চেষ্টা করছি 90% অবধি যাওয়ার। ফুললি ইমিউনাইজড চাইল্ড 90%। ফুললি ইমিউনাইজড এর ডেফিনেশন কি ছিল? কত বছর অবধি? 1 ইয়ার অবধি। 1 ইয়ার অবধি সমস্ত ডোজ যদি পেয়ে থাকে অ্যাজ পার এনআইএস, ওরম বললে হবে না, অ্যাজ পার ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউল। তো সেটা আমাদের টার্গেট হচ্ছে 90%। 2014তে লঞ্চ করেছে, এটা 2024, স্টিল 10 বছর হয়ে গেল, এখনো আমরা 90% করতে পারছি না। ফেজড ম্যানারে এগুলো করা হয়েছিল। এটা লঞ্চ করার পর 6.7% ইনক্রিজ হয়েছিল 2 বছরে। এখন নতুন যেটা লঞ্চ করা হয়েছে ফিফথ ফেজ, ইন্দ্রধনুষ 5.0। এই রিপোর্টগুলো বলছে NFHS 4 সার্ভে, ঠিক আছে, 6.7, তারপরের ফেজে 18.5। মানে আমাদের মিশনটা কাজ করছে, গোলের কাছাকাছি আমরা আস্তে আস্তে পৌঁছচ্ছি, ডিক্লাইন হচ্ছে না, আমরা এগোচ্ছি। এটা লোগো তার, মিশন ইন্দ্রধনুষ 5.0, বি ওয়াইজ, গেট ইউর চাইল্ড ফুললি ইমিউনাইজড। ওটাতে ছিল ভ্যাকসিনেশন মাস্ট বলেছিল, আর 5 পয়েন্টে বলছে একদম ফুললি ইমিউনাইজড হতে হবে পুরো। কারণ আমরা টার্গেটটা এগিয়েছি বলে আমরা টার্গেটটাকে আরো সামনে সেট করেছি। দেখ, একটা মেয়ের ছবিও অ্যাড হয়েছে, ওটাতেও ছিল না। এটা কি বলছে ছোট করে জেনে নেওয়া যাক। এটা ক্যালকুলেট করব কি করে? ওটা বলছে যে যেগুলো ডিপিটি 3 বা পেন্টাভ্যালেন্ট 3 কভারেজটা লেস দ্যান 70% হচ্ছে যেসব জায়গায়, সেই সব জায়গায় আমাকে এটা লঞ্চ করতে হবে। এটা ডিপিটি 3 বাই পেন্টাভ্যালেন্ট 3 মোর দ্যান 13,000 or ডিপিটি 3 বাই পেন্টাভ্যালেন্ট 3 কভারেজ লেস দ্যান 70%, সেসব জায়গায় আমাকে ইন্দ্রধনুষ 5টা লঞ্চ করতে হবে। এতগুলো ডিস্ট্রিক্ট সার্ভে করেছে, এগুলো এত ডিটেলস জানা দরকার নেই, জাস্ট লিখেছি। কভারেজটা ফুললি ইমিউনাইজ যেখানে হচ্ছে না, 90% আমরা এখনো অ্যাচিভ করতে পারিনি। অনেক জায়গা আছে যেখানে, যেগুলো ধরো ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি হচ্ছে না বা কিছু মিস হচ্ছে, বাচ্চা যেগুলো হেলথ সেট আপ অব্দি পৌঁছচ্ছে না, সেখানে ভ্যাকসিনেশন ফুল পাচ্ছে না। 90%, 100% তো দূরের কথা, 90%ও হতে পারছে না। দেখা গেছে ক্যালকুলেশন করে যে এখনো পর্যন্ত লেস দ্যান 70%। এটা একটা সেট টার্গেট ঠিক করেছে WHO, এরা মিলে এরা কেন, সেটা আমি অনেক ডিটেলসের ব্যাপার জেনে এখন লাভ নেই। নিউ ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, সিস্টেম স্ট্রেংথেনিং অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ভ্যাকসিন ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক রোল আউট। যারা ফিল্ডে গেছিলিস, কোল্ড চেন রুমটা দেখেছিলিস? কারা গেছিলিস আরেকবার হাত তোল। কোল্ড চেন রুম মনে আছে? যারা যায়নি তারা কালকের বললো যে ভ্যাকসিন কোথায় থাকে একবার বলে দে উঠে দাঁড়িয়ে, ভ্যাকসিন কোথায়? ILR এ ভ্যাকসিনগুলো রাখা থাকে। সেখানে কোনো ইলেকট্রনিক মনিটর দেখেছিলিস দেওয়ালে?
ছিল আইএলআর এর ওপরে এরকম একটা ছোট্ট মনিটর মতো, কারণ মনে আছে দেখেছিলিস, কেউ ছবি তুলেছিলিস কোল্ড চেন রুমে? সেটা ইলেকট্রনিক মনিটর, টেম্পারেচার মেনটেন হচ্ছে নাকি এটা একদম, ও এখন ছবি বার করছে। তো যাই হোক, এটা কোল্ড চেন সিস্টেমটাকে একদম ইলেকট্রনিক্যালি মনিটর করা হয়, একদম যেখানে আছে সেখান থেকে একদম আমার সেন্ট্রাল অবধি পুরো ডাইরেক্ট এটা মনিটর করা হয় পুরোটা। সার্ভিলেন্স সিস্টেমটা খুব স্ট্রং, নাহলে আমরা আমাদের গোল অ্যাচিভ করতে পারবো না। সেটা কি? মোর দ্যান 90% কভারেজ, 1 বছর বাচ্চা অবধি ফুললি ইমিউনাইজ, 90% কভারেজ। ইমিউনাইজেশনে যা কিছু আছে এই সাইডটা, তোদের যা কিছু ন্যাশনাল প্রোগ্রাম আছে এই সাইডে পাবি। ওকে, দিস ইজ দ্য সাইট। যা কিছু কোয়ারি, যা কিছু বুঝতে অসুবিধা এই সাইটে যাবে, অনেক বড় বড় ফাইল আছে যেটা খুঁজে নিবি, খুব সুন্দর লেখা থাকে এই সাইটে। হ্যান্ডবুকও থাকে, তোদের ক্লাসের অত দরকার নেই বলে আমি ইয়ে করিনি, যেটুকু দরকার মিনিমাম ওটুকুই লিখেছি। এটা তার লোগো, এগুলো সবাই দেখেছিস, এনএইচএম এর লোগো। এই সাইটটা, হ্যাঁ, মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। এবার লেটস কাম টু দ্য ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউল। কাল XY ব্যাচের বার্থ ডোজ হয়েছে, বার্থ ডোজে কি কি দেবো এদিক থেকে বল? BCG আর OPV আর দেবো না? কি বলবো? OPV, OPV কি? OPV 0 আর হেপাটাইটিস বি ফার্স্ট ডোজ, ওটা 0 বলছি না। আর হেপাটাইটিস বি কার ডোজ কত? OPV কত দেবো? 0.1 ml অথবা 2 ফোঁটা। 2 ফোঁটা মিন্স 0.1 ml, তাই তো নাকি? আর BCG কত? বার্থ ডোজ কত? 0.05। কোথায় দেবো OPV? তুই পেছনে বল। লেফট আপার আর্ম, ঠিক আছে। আর হেপাটাইটিস বি ডোজ কত? 0.5। কোথায় দেবো? অ্যান্টেরোল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট অফ থাই। তাহলে দেখা যাক ন্যাশনাল, এটা তো হচ্ছে ওই সাইট থেকে নেও, এটা আমি পার্কের বইও তাই থাকবে, আমি এটা একদম ডাইরেক্ট সাইট থেকে লিখেছি, ওখান থেকে কপি পেস্ট ডাইরেক্ট একদম, ঠিক আছে। ফর প্রেগনেন্ট ওমেন, প্রেগনেন্ট ওমেনদের দেওয়া হয় তো? কি বলছে? টিটেনাস, টিটেনাস তো প্রেগনেন্সিতে দেওয়া হয়, এটা সকলে জানিস। টিটেনাস দেওয়া হয় প্রেগনেন্সিতে, কটা ডোজ দেওয়া হয় টিটেনাসে? 2টো ডোজ, 2টো ডোজ। টিটেনাস অ্যান্ড অ্যাডাল্ট ডিপথেরিয়া আর্লি ইন প্রেগনেন্সি, ডোজ কত? 0.5 ml। সব কটাই কিসে দেবো? ইন্ট্রামাসকুলার, সাইড আপার আর্ম। এটা লিখে নে বা ছবি তুলে নে। 4 উইকস অ্যাপার্ট, 1 মাসের ব্যবধানে দেওয়া হয়, 1 মাসের গ্যাপে, 1 মান্থ, 4 উইকস। আমরা মাস ওভাবে ক্যালকুলেট, আমরা উইকসে হিসাব করি, 4 উইকস। সবারই ডোজ 0.5 ml ইন্ট্রামাসকুলার আপার আর্ম। টিডি বুস্টার কাকে দেব? 2টো ডোজ পেয়েছে, প্রেগনেন্সি 3 বছর, লাস্ট 3 বছর। শুধু তাকে বুস্টার দেবো। 3 বছরের মধ্যে যদি 2টো ডোজ পেয়ে থাকে তাহলে বুস্টার দেবো, যদি 3 বছরের বেশি হয়ে যায় পুরো শিডিউলটা আবার রিপিট করতে হবে। বোঝা গেল? হ্যাঁ বলে না, না বলে না। লেখা হয়েছে সবার? কিরে তোরা দেখেও লিখতে পারিস না, কি হবে বল? চেঞ্জ করছি স্লাইড। প্রেগনেন্টের হলো লেখা সবার। এবার ফর ইনফ্যান্টস কি কি ভ্যাকসিন দেখ এদিকে।
ব্যাসিলাস, বিসিজি, তাই তো? ব্যাসিলাস, তারপর কি? কালমেট গুইরিন, ওটা কি স্ট্রেন তো? বিসিজি কখন দেব? কালকে তো ক্লাস হলো, 1 ইয়ারে দেবো। লেখা তো আছে রে, দেখেও বলতে পারছিস না? অ্যাট বার্থ অর অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল টিল 1 year অফ এজ। ডোজটা কি সকালে তখন বললি 0.05 ml আনটিল 1 month এজ, তারপর থেকে 0.1 ml। কোথায় দেবো? ইন্ট্রাডার্মাল, লেফট আপার আর্ম। তোদের ঘরে 2 থেকে 4টে প্র্যাকটিক্যালে ভ্যাকসিনই পড়ানো হবে প্রথম দিকে, এটাই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সবাইকে এটা মুখস্থ রাখতে হবে। তোদের ভাইবা টেবিলে এগুলোই কোয়েশ্চেন কিন্তু, ঠিক আছে? হয়েছে? বিসিজি লেখা হয়েছে সবার বইতে, সবই আছে, তাও লেখার ইচ্ছা করে তোদের। হেপাটাইটিস বি বার্থ ডোজ কখন দেবো? অ্যাজ বার্থ অর অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল উইদিন 24 hours। কত? 0.5 ml ইন্ট্রামাসকুলার। কোথায়? অ্যান্টেরোল্যাটারাল সাইড অফ মিড থাই। এটা বোঝার কিছু নেই, মুখস্থ পিওর। তারপরে ওপিভি 1, 2 and 3। 1, 2, 3 কি ডোজ? সেরোটাইপ না। ওপিভি 0 তো বাড়তে হয়ে গেল, তারপরে আরো তিনটে ডোজ দেবো। কত কত উইক্সে? 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks। 6, 10, 14 এভাবে মনে রাখবি। 6, 10, 14 এ আরো কি কি ভ্যাকসিন দেয়? 6, 10, 14 এ কি দিচ্ছি? ওপিভি 1, 2, 3। ওপিভি ঝামেলা নেই, 2 ফোঁটা বা পয়েন্ট কত বললি? 0.1 ml বা 2 ফোঁটা, মানে 2 ফোঁটার মাপটা ওটাই। তাহলে কত কত উইকে দেবো? ওপিভি হচ্ছে 1, 2, 3, 6, 10, 14। কত বছর অবধি দেওয়া যায়? যারা ভালো বলবে তাদের জিজ্ঞেস করা হবে, ভালো নাম্বার পাবে তারা। টিল 5 years অফ এজ। লিখেছিস? পেন্টাভ্যালেন্ট, এটারও 3টে, 1, 2, 3। এটাও দেবো 6, 10, 14, মানে একসাথে যখন ভ্যাকসিন নিতে আসে আমরা একটা ভ্যাকসিন দিয়ে ছেড়ে দিই না। শিডিউলটা ওভাবে দেওয়া হয়েছে যাতে কমপ্লায়েন্সটা বেটার হয়, একসাথে দেওয়া যায় ভ্যাকসিনগুলো। 6, 10, 14। তাহলে 6, 10, 14 এ নিউমোকক্কাল কনজুগেটও দিচ্ছি, দেখ। ওপিভি, পেন্টাভ্যালেন্ট, নিউমোকক্কাল কনজুগেট, 6, 10, 14 উইকস। কি বলছিস? 6 আর 14, সরি 6 and 14। বুস্টার দেবো 9 to 12 উইকস, না মান্থস। তাহলে 6, 10, 14 এ কি কি দিচ্ছি? ওপিভি আর পেন্টাভ্যালেন্ট। নিউমোকক্কালটা 6 আর 14 এ দিচ্ছি, 10 এ দিচ্ছি না। পেন্টাভ্যালেন্টটা কতদিন দেওয়া যায়? 1 year অফ এজ, টিল 1 year অফ এজ। ডোজ একই, 0.5 ml ইন্ট্রামাসকুলার, অ্যান্টেরোল্যাটারাল সাইড অফ মিড থাই। এটাও অ্যান্টেরোল্যাটারাল সাইড অফ মিড থাই, 6, 10। নিউমোকক্কালও দিচ্ছি অ্যান্টেরোল্যাটারাল সাইড অফ মিড থাই। একই দিকে দেবো না, একটা লেফটে দিলে একটা রাইটে দেবো, তাই তো? নাকি একসাথে একই দিকে দিয়ে দেবো দুটো ভ্যাকসিন? চেঞ্জ করবো? নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাকসিন বুস্টার কখন দেবো? 9 to 12 months। এরও 6, 10, 14 আছে, কিন্তু সেটা মান্থস। বুস্টার ডোজ 9 to 12 months এ।
চেঞ্জ করবো স্লাইড, কিছুই বলে না। রোটাভাইরাস, এটা কোথায়? এও সেই 6-10-14, আমাদের মুখস্থ করতেও সুবিধা, দিতেও সুবিধা, তাই তো? 6-10-14 weeks can be given till 1 year of age. এটা দিচ্ছি রোটাভাইরাসটা 5 drops, পোলিও 2 ফোঁটা, রোটা 5 ফোঁটা। (2.5 ml), 5 ফোঁটা মানে 2.5 ml। আইপিভি কি কোথায় দিচ্ছি? ইনঅ্যাক্টিভেটেড পোলিও ভ্যাকসিন, ট্রু ফ্র্যাকশনাল ডোজেস এট 6 and 14। 6 and 14 এ আরেকটা কি দিচ্ছি? নিউমোকক্কাল কনজুগেট। লেখার দরকার নেই। আইপিভি ডোজ কত? 0.1 ml। এটা ইনজেকশন তো? এটা দিচ্ছি কোথায়? ইন্ট্রাডার্মাল। ইন্ট্রাডার্মাল আরেকটা কি দিচ্ছি? বিসিজি। কোথায় দিচ্ছি? লেফট। তাহলে একই দিকে দেবো না, এটা কোথায় দিচ্ছি? রাইট। মিজলস রুবেলা এমআর ফার্স্ট ডোজ, এটা কি লেখা? মিজলস আগে দেওয়া হতো 9 মাসে, তার আগে দেওয়া হতো না মিজলস। তার সাথে রুবেলাটাও ওই টাইমেই দিচ্ছি, 9 মান্থস। আর কোথায়? 9 মাস থেকে 9 মান্থস টু 12 মান্থস। 9 মাস থেকে 1 বছরের মধ্যে আমাকে দিতে হবে, 9 to 12 মান্থস। মিজলস ক্যান বি গিভেন টিল 5 years of age। এটা ডোজ কত? 0.5 ml। ম্যাক্সিমামেরই ডোজ 0.5 ml, কিছু কিছু আলাদা। কোথায় দেব? সাবকিউটেনিয়াসে দেব। এটা কোথায়? রাইট আপার আর্ম। এই টাইমে আর কোনো ভ্যাকসিন দিচ্ছি? দিচ্ছি না। দিচ্ছি কি? 9 to 12 এর মধ্যে কোনটা দিচ্ছি? পিসিভি দিচ্ছি। কখন দিচ্ছি? বুস্টারটা দিচ্ছি। এটা কোথায় দিচ্ছি? তাহলে মেজলস রুবেলার সাথে নিউমোকক্কাল বুস্টারটা পাচ্ছে। আর 6-14 এর সাথে কোনটা পাচ্ছে? নিউমোকক্কাল 6-14 এ আর কি পাচ্ছে? 6-14 এ আর কি পাচ্ছে? আইপিভি। এভাবে মনে রাখবি, নাহলে কিন্তু মনে থাকবে না। কমিউনিটি মেডিসিনের এটাই সব থেকে সহজ চ্যাপ্টার। এটা মুখস্থ, বোঝার তো কিছু নেই। কখন কোনটা দেবো এটা যদি মুখস্থ না করতে পারিস তাহলে আর কি ডাক্তারি করবি কি করে? ওষুধের ডোজ মনে রাখবি করে? এটা মিনিমাম, বেয়ার মিনিমাম। এটা বোঝার কিছু নেই, কিন্তু কই আর কি ইয়ে করে মনে রাখবি, যে খাতায় লিখে নিবি উইকস দিয়ে কোন টাইমে কোনটা দিচ্ছি, কোথায় দিচ্ছি, সাইট কত, কোন রুটে দিচ্ছি। এটা মিনিমাম জানতে হবে, এটা মিনিমাম। তারপর আসছে কে? জেই। J1। নাইন টু 12 এ দিচ্ছি, এটাও সাবকিউটেনিয়াস। কিল্ড হলে আমরা ইন্ট্রামাসকুলার দেবো।
ভিটামিন এ কি করব, ভিটামিন এ অয়েল দেখেছিস তোদের স্যাম্পেলে দেখানো হবে। প্রথম দেব কখন, মিজলস এর সাথে, এমআর এর সাথে। 9 completed months with measles and rubella, কত দিচ্ছি 1 lakh IU মানে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট, 1 ml। এটার একটা স্পুন আছে মাঝখানে মার্কিং করা, যখন পড়ানো হবে তোদের প্র্যাকটিক্যালে তখন দেখানো হবে। তাহলে তিনটে জিনিস খাওয়াচ্ছি, তাই তো? কি কি খাওয়াচ্ছি? ওপিভি, রোটা আর ভিটামিন এ অয়েল। রোটা কত ডোজে দিচ্ছি? 5 ড্রপস মানে 2.5 ml। আর ভিটামিন এ 1 ml মানে 1 lakh ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট। এগুলো গেল ইনফ্যান্ট। ইনফ্যান্ট মানে কতদিন? ওয়ান ইয়ার। নিওনেট? নিওনেট কত? 28 দিন। কোনটা? 1 মান্থ না 28 দিন? একটা 7 দিন আর একটা 28 দিন, কোনটা কোনটা? আর্লি লেট। আর 1 ইয়ার অবধি? কিছু ভুল বলছি তো বল। 1 ইয়ার অবধি ইনফ্যান্ট, তার আগে অবধি হচ্ছে। তাহলে এবার 1 বছরে আমার ফুল ইমিউনাইজেশন 1 বছর অবধি পুরো এগুলো পেয়ে গেলে তাকে আমি বলছি ফুললি ইমিউনাইজড, কারণ তারপরে যা যা আছে সব বুস্টার। চিলড্রেনদের জন্য মানে মোর দ্যান 1 ইয়ার যেগুলো আছে সেগুলো সব বুস্টার ডোজ। কি বললাম বুঝতে পারলি কথাটা? বোঝা গেল? তাহলে যেগুলো দিয়েছি যেগুলো 1-1 লেখা সেগুলোর বুস্টার হবে সব। এদের এজটা মোটামুটি সেম, 16 to 24 মান্থস। মানে 16 মানে কত? 1 বছর 4 মাস থেকে 2 বছরের মধ্যে সব কটা বুস্টার দিয়ে দেবো। 16 থেকে 24 মাস, একটা লং রেঞ্জ। যখন যেরকম ভ্যাকসিন সাপ্লাই হয়, যার যেরকম ডেট পড়ে ওভাবে দেওয়া হয় একসাথে। কিরকম হলো সেটা? ডিপথেরিয়া, পার্টুসিস, টিটেনাস, বুস্টার 1। এবার এই ভ্যাকসিনগুলো স্পেসিফিকেশন কোনটা কি, হোল যা যা আছে সমস্ত কিছু তোদের প্র্যাকটিক্যালে পড়ানো হবে। আজকের এটা ক্লাস নয়, আমি তাই এগুলোতে যাব না এখন, ঠিক আছে? ডিপথেরিয়া, পার্টুসিস, টিটেনাস, বুস্টার 1 16 থেকে 24, কত? 0.5 ml ইন্ট্রামাসকুলার, অ্যান্টেরোল্যাটারাল সাইড অফ মিড থাই। MR2, MR1টা কখন দিয়েছিলাম? 9 to 12 মান্থস। এটাও 16 থেকে 24, সেম ডোজ। MR কোথায় দেব? সাবকিউটেনিয়াস। রুটটা হচ্ছে সাবকিউটেনিয়াস, সাইট হচ্ছে, এটা হচ্ছে রুট, এটা হচ্ছে সাইট। কোথায় দিচ্ছি? রাইট আপার আর্ম। আবার আরেকটা ওপিভি দিচ্ছি। ওপিভি কতদিন অবধি দেওয়া যায় বললাম? 5 বছর। 16 থেকে 24 ওপিভি যখনই খাওয়াবো 2 ফোঁটা। তারপর JE2 সেটাও 16 থেকে 24। JE1 একই কথা লেখা, এখানেও তাই। সাবকিউটেনিয়াস হলে লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন হলে সাবকিউটেনিয়াস, লেফট আপার আর্ম, ইন্ট্রামাসকুলার কিল্ড ভ্যাকসিন সেটা কোথায়? অ্যান্টেরোল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট অফ মিড থাই। ভিটামিন এ সেকেন্ড অ্যান্ড 9th ডোজ, সেকেন্ড টু 9th ডোজ। নটা ডোজ কেন? 6 মাস। টোটাল কটা ডোজ ভিটামিন এ খাওয়ানো হয়? এটা কটা, এটা কটা?
10টা হচ্ছে না তো, 5 বছর মানে 10টা হচ্ছে না তো, কারণ যেহেতু 1 বছরে আমরা একটাই খাওয়াচ্ছি, তাই জন্য 9টা, 10টা হচ্ছে না। পরীক্ষার টেনশনে 10টা বলে দিস না, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে 2nd to 9 ডোজ, 16 to 18 মান্থসে দেওয়া হয়, দেন 1 ডোজ এভরি 6 মান্থস আপ টু দ্য এজ অফ 5 ইয়ার্স। 5 বছর অবধি এভরি 6 মাসে খাওয়ানো হবে, ওই জন্য টোটাল 9টা ডোজ হচ্ছে। 1 নম্বর ডোজটা কখন খাইয়েছিলাম? এমআর ভ্যাকসিনের সাথে। কত ডোজ ছিল? এই লাস্ট বেঞ্চে খুব হাসছে, বল কত ডোজ ছিল? ভিটামিনের ডোজ কত ছিল? তোকে বলছি, তুই বল, তুই দাঁড়া। লাস্ট বেঞ্চের ছেলেটা যে তাকিয়ে আছিস, ওর, হ্যাঁ তুই না বস, ওই যে ওই ছেলেটা তোর পাশের জন। কত ভিটামিনে কত? 1 ml। কত ইউনিট ওটা হচ্ছে? 1 লাখ। ভেরি গুড। তারপর আবার আছে ডিপিটি বুস্টার, 5 থেকে 6 বছর, 0.5 ml ইন্ট্রামাসকুলার আপার আর্ম। টিডি, টিডিটা কি ছিল? অ্যাডাল্ট ডিপথেরিয়া, 10 থেকে 16, এটাও সেম 0.5 ml ইন্ট্রামাসকুলার আপার আর্ম। এটা কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে। মনে রাখা সহজ উপায়, এই উইকস গুলো দিয়ে মনে রাখবি কোন উইকে কোনটা দেওয়া হয়, একসাথে ক্লাব করে নিবি, ওভাবে সেভাবে লিখে নোট করে পড়বি। বাকি তো মনে রাখতে হবে কোনটা কত ডোজে দিবি। Second to 9th doses of vitamin A can be administered to children 1 to 5 years old during biannual rounds in collaboration with ICDS. ICDS এ যায় তো less than 6 years বাচ্চারা। biannual rounds বলতে কি দেওয়া হয় তখন? biannually কি দেওয়া হয়? অ্যালবেন্ডাজোল, ডিওয়ার্মিং করা হয়। কেন ডিওয়ার্মিং করানো হয়? যারা গেছিলিস বল, ফিল্ডে বলেছিলাম। ডিওয়ার্মিং মানে কি? অ্যান্টি হেলমিন্থিক, কৃমি মারছি তো, অ্যানিমিয়া প্রিভেন্ট করার জন্য। পিসিবি এইসব রাজ্যে দেওয়া হয়, জানা দরকার নাই। ওটা উইকস অনুযায়ী লেখা আছে এভাবে, যেটা বলছিলাম যেভাবে পড়লে মনে রাখতে পারবি, কিন্তু ওখানে সাইট আর ইয়েটা দেওয়া নেই, রুটটা দেওয়া নেই। সাইট, রুট, ডোজ এখানে লেখা নেই, এখানে শুধু কোন উইকে কোনটা দেওয়া হয় লেখা আছে, সাইট আর রুটটা লেখা নেই। এটা পার্কের বইতে আছে, এই সুন্দর ছবিটা পার্কের বইতে আছে। চেঞ্জ করি চ্যাপ্টার, আমি একটু জল খাই। ইমিউনাইজেশন, অনেক সময় এখান থেকে শর্ট নোট আসে, এটা বিশাল বড় চ্যাপ্টার, ছোট করে আমি এটা পার্কের থেকে নিয়ে নিই, এটা নিয়েছি তোদের হচ্ছে এই সাইট থেকে nhm.gov.in, ঠিক আছে? পৃথিবীর যা কিছু প্রোগ্রাম রিলেটেড কোয়েশ্চেন এইখানে পাবে, এই যে nhm.gov.in। ভ্যাকসিন দিলাম, কোল্ড চেন মেনটেন হলো। কোল্ড চেন কারা জানে না? এখন পড়ানোর টাইম নেই, 9:50 বাজে। কোল্ড চেন যারা গেছিস একটু বল, যা বুঝেছিস। তুই তো গেছিলিস বোধহয়, ও গেছিল, হ্যাঁ বল একটু। কি ম্যানুফ্যাকচার ভ্যাকসিন ম্যানুফ্যাকচার করা হচ্ছে সেখান থেকে যখন মানে ভ্যাকসিনেশন করা অবধি যে একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচারে ভ্যাকসিন মেনটেন করতে হয়, তাহলে ভ্যাকসিন ইনএফেক্টিভ হয়ে যায়। সেই টেম্পারেচার মেনটেন করাটা ওটাকে বলা হয় কোল্ড চেন। ভেরি গুড। তার মানে ও কি বললো বোঝা গেল? হ্যাঁ, যে ভ্যাকসিন ম্যানুফ্যাকচার যেখান থেকে হচ্ছে সেখান থেকে রিসিভার অবধি এই পুরো সিস্টেমটা, যে একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচার মেনটেন করতে হয়, এই পুরো সিস্টেমটাকে বলা হয় কোল্ড চেন সিস্টেম। কোল্ড চেন সিস্টেমে গন্ডগোল হলে এএফআই হতে পারে, ওয়ান অফ দ্য কজ, নট দ্য সোল কজ, ঠিক আছে?
তাহলে AFI কাকে বলছে? AFI মানে অ্যাডভার্স ইভেন্ট ফলোইং ইমিউনাইজেশন। এনি আনটুওয়ার্ড মেডিকেল অকারেন্স যা কিছু হতে পারে, follows immunization and which does not necessarily have a causal relationship with the usage of the vaccine. ভ্যাকসিন নেওয়ার পর আমার মেডিকেলি যা কিছু হবে সেটা আমার বলে দেবো AFI। তার হয়তো কোইন্সিডেন্টাল অন্য কোনো রোগ হয়েছে, সেই টাইমে ম্যালেরিয়া হয়েছে বা অন্য কোনো রোগ হয়েছে, কিন্তু ভ্যাকসিন নেওয়ার পর হয়েছে, আমি বলে দেবো ওটা AFI। অ্যাজ পার ডেফিনেশন তাই বোঝাচ্ছে, নট নেসেসারিলি হ্যাভ এ কজাল রিলেশনশিপ। It may be unfavorable or unintended sign, abnormal laboratory finding, symptom or disease. তাই তো এতগুলো প্যারামিটার দিয়ে তো আমরা দেখি কেন কোনো রোগকে। বোঝা গেল ভ্যাকসিন নেওয়ার পর আমার যা কিছু ঘটনা মেডিকেল ইভেন্ট হবে সেটাই হচ্ছে আমার AFI। সেটা ল্যাবরেটরি ফাইন্ডিংসও হতে পারে, সিমটমও হতে পারে, ডিজিজও হতে পারে, আনইনটেন্ডেড সাইনও হতে পারে। ঠিক আছে, অবভিয়াসলি বাচ্চার মায়ের কি হলো সেটা নয়, মানে যাকে ভ্যাকসিন দিচ্ছি, মাকে যদি ভ্যাকসিন দিই তাহলে ঠিক আছে, প্রেগনেন্ট মাকে তো দেওয়া হচ্ছেই। কজ স্পেসিফিক ক্যাটেগরাইজেশন এনারা করেছিলেন 2012 সালে, সেটাই ফলো করা হয়। ভ্যাকসিন প্রোডাক্ট রিলেটেড কি কি কারণে হতে পারে? ভ্যাকসিন প্রোডাক্ট, ভ্যাকসিন প্রোডাক্ট রিলেটেড কেন হতে পারে? ভ্যাকসিনে কি থাকে? শুধু তো ভ্যাকসিন থাকে না, আর কি থাকে ভ্যাকসিনের ভেতরে? অ্যাডজুভেন্ট থাকতে পারে, আর কি থাকে? হ্যাঁ, স্টেবিলাইজার থাকতে পারে, অ্যাডজুভেন্ট থাকতে পারে, স্টেবিলাইজার থাকতে পারে, আর কি থাকতে পারে? সলভেন্ট, অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া থাকে, প্রিজারভেটিভ থাকে। প্রিজারভেটিভ, অ্যান্টিবায়োটিক কি থাকে? অ্যান্টিবায়োটিক কি থাকে রে? ঠিক আছে, যখন ভ্যাকসিন পড়ানো হবে যে ওই ভ্যাকসিনটা তখন দেখানো হবে। নিওমাইসিন দেওয়া থাকে ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ প্রিভেন্ট করার জন্য। তো এত কিছু দেওয়া থাকে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য ভ্যাকসিন, এগুলোর জন্য রিয়াকশন হতে পারে। তাহলে সেটা হচ্ছে ভ্যাকসিন প্রোডাক্ট রিলেটেড রিয়াকশন। জাস্ট লজিক ইউজ করবি, শর্ট নোট এলে যেন লিখতে পারিস, হাঁ করে তাকিয়ে থাকিস না তখন। ঠিক আছে, আর কি হতে পারে? ভ্যাকসিন কোয়ালিটি ডিফেক্ট রিলেটেড, ম্যানুফ্যাকচারের ডিফেক্ট ওটা হতে পারে, ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট, আমার কিছু একটা গন্ডগোল আছে ওখানে। আর কি হতে পারে? ইমিউনাইজেশন এরর রিলেটেড, যেটা কিন্তু আমরা ভালো চোখে দেখি না, প্রোগ্রাম এরর। কি হতে পারে? ভ্যাকসিন হ্যান্ডলিং, প্রেসক্রাইবিং অর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড দাস বাই ইটস নেচার ইজ প্রিভেন্টেবল, এটা হিউম্যান এরর। এই দুটো আমাদের হাতে নেই, কিন্তু এটা আমাদের হাতে আছে। কোল্ড চেন থেকে আরম্ভ করে ভ্যাকসিন দেওয়া অবধি, সেফ ইনজেকশন প্র্যাকটিস, হাইজিন মেনটেন করা, সমস্ত কিছু এটার মধ্যে চলে আসে। সো এটা প্রিভেন্টেবল সেই কারণে। আর কি হতে পারে? ইমিউনাইজেশন অ্যাংজাইটি রিয়াকশন, অনেকে নানা রকম ধারণা আছে। কোভিডের সময়ও দেখা গেছে ভ্যাকসিন নেবো না, এই হবে তাই হবে করে আমার নিজের একজন বন্ধু মারা গেছে, আমি ভ্যাকসিন নেবো না, কোভিডেই মারা গেল। ট্যাবু, অ্যাংজাইটি, এটা নিলে আমার অমুক রোগ হতে পারে, এরকম দেখবে নিউজে অনেক রকম নিউজ পাওয়া যায়। সেসব জায়গায় ভ্যাকসিনেশন খুব বাজে। পোলিও যে কারণে দূর হচ্ছে না, পাকিস্তান বা আফ্রিকার কিছু জায়গায় ভ্যাকসিন পুরো নেব না। আর কি হতে পারে? কোইন্সিডেন্টাল ইভেন্ট, something other than the vaccine product, immunization error or immunization anxiety। কারণ আমরা বলেছি যে কোনো কিছু ইভেন্ট, মেডিকেল ইভেন্ট ফলোইং ভ্যাকসিনেশন আমাদের হচ্ছে সেটা AFI এর মধ্যে পড়ে। তো এগুলোর বাইরেও যদি কিছু হয় সেটা কোইন্সিডেন্টাল ইভেন্ট, তাই তো? এদের আর মাথা নিচ্ছে না। কি কি রিয়াকশন হতে পারে? এগুলো সিম্পল। কি হতে পারে? ভ্যাকসিন দিলে কি রিয়াকশন হতে পারে? ভ্যাকসিন দেওয়ার উদ্দেশ্যটা কি? আমার ইমিউনাইজেশন, মানে আমার বডির ডিফেন্স মেকানিজমকে আমরা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, বডি রিয়াকশন করবে। একটা মাইনর হতে পারে, মেজর হতে পারে।
মাইনর হতে পারে, সিভিয়ার হতে পারে, ঠিক আছে। কমন মাইনর কি? লোকাল রিয়াকশন, রেডনেস, সোয়েলিং, ফিভার আসতে পারে। সিস্টেমিক সিমটমস কি হতে পারে? ইরিটেবিলিটি, ম্যালেজ, লস অফ অ্যাপেটাইট, এগুলো হতে পারে। এগুলো আর কি স্পেসিফিক, এগুলো খুব রেয়ার সিমটম, বাট এক একটা ভ্যাকসিনের স্পেসিফিক। এই নামগুলো মনে রাখবে, এদিকে দেখা দরকার নাই, এটা মনে না রাখলে এটা মনে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই, এদিকেটা তো একদমই না, এটা মনে রাখতে হবে। মানে ভালো নাম্বার যারা পাবে, ভালো জানতে চায় যারা। বিসিজিতে কি হতে পারে? ফ্যাটাল ডিসেমিনেশন অফ বিসিজি। কেন? এটা কি ভ্যাকসিন? লাইভ ভ্যাকসিন, তো লাইভ অ্যাটেনিউটেড হতে পারে। ফ্যাটাল ডিসেমিনেশন অফ বিসিজি, ইনফেকশন হতে পারে। ওপিভি কি হতে পারে? ভ্যাকসিন অ্যাসোসিয়েটেড প্যারালিটিক পোলিওমাইলাইটিস, ভ্যাপ। এটা কি? ডাব্লুটা কি? হোলসেল, হোল নিচ্ছি তো। ডিটিপি, প্রলং ক্রাইং অ্যান্ড সিজার। এইচএইচএ কি? হাইপোটনিক হাইপোরেসপন্সিভ এপিসোডস, এইচএইচই। হ্যাঁ, জানি না। এইচএইচই, এটার নাম এইচএইচই, হাইপোটনিক হাইপোরেসপন্সিভ এপিসোডস। মিজলসে কি হতে পারে? ফেব্রাইল সিজার্স হতে পারে, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, অ্যানাফাইল্যাক্সিস। রোটা ভাইরাসে ইন্টারসেপশন। এত কিছু, এগুলো হচ্ছে সিভিয়ার রিয়াকশন, ভেরি ভেরি রেয়ার ইনসিডেন্টস। এখানে দেখলে, ফ্রিকোয়েন্সি দেখলে বুঝতে পারবি কত কম, ঠিক আছে। ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড, এগুলো দেখতে পারিস যে ভ্যাকসিন হ্যান্ডেলিং এ এররে কি কি হতে পারে। এদের আর মাথা নিচ্ছে না, আমি আর পড়াচ্ছিও না, তাহলে ছাড়। টু অ্যাভয়েড মিনিমাইজ ইমিউনাইজেশন এরর, কোল্ড চেন মেনটেন করতে হবে। আর কি? তো কালকে কে বলছিলিস বিসিজি কতক্ষণ অবধি দেওয়া যায়? 4 ঘন্টার বেশি বিসিজি দেওয়া যাবে, রাখা যাবে না। 2 ঘন্টা কার জন্যে? চার ঘন্টা অবধি কাকে দেবো? রিকনস্টিটিউটেড ভ্যাকসিন, বিসিজি, মিজলস। আর যেই 2 ঘন্টার মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। এটা হচ্ছে ওপেন ভায়াল পলিসি। ওপেন ভায়াল পলিসি কি? 4 ঘন্টা 2 ঘন্টা, মাত্র 3টে ভ্যাকসিন ওখানে পড়লাম তো, বিসিজি, মিজলস আর রোটা। বাকি ভ্যাকসিন যেগুলো আমরা রিকনস্টিটিউট করছি, সেগুলো আমি ভ্যাকসিন ওখানে গিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, এই তো লেখা আছে। বাকি ভ্যাকসিন আমি একবার রিকনস্টিটিউট করলাম, পেরিফেরিতে যেখানে আমার ভ্যাকসিনেশন হচ্ছে, ক্যাম্পে বা যেখানে হোক, আমি ভ্যাকসিন দিলাম। ভ্যাকসিনটা কি হলো? গল্প করছিস কেন পেছন ফিরে? ভ্যাকসিনটা যেগুলো দেওয়া হলো, আমার কিছুটা বাড়তি রয়ে গেল, আমার বেবি সেভাবে আসেনি, আমি কি ভ্যাকসিনটা ফেলে দেবো? ফেলবো না। এই কটা ভ্যাকসিন ফেলে দিতে পারে, এই কটা ভ্যাকসিন নেওয়া যাবে না, কিন্তু বাকি তো প্রচুর ভ্যাকসিন। বাকি ভ্যাকসিন কি ফেলে দেবো? ফেলে দেবো না, সেটাকে আমাকে নিয়ে আসতে হবে। সেটাকে কি বলা হচ্ছে? ওপেন ভায়াল পলিসি। কোন কোনগুলো? ডিপিটি, হেপাটাইটিস বি, টিটেনাস টক্সয়েড, ওপিভি অ্যান্ড লিকুইড পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন। সেখানে ভিভিএমটা ঠিক আছে নাকি দেখতে হবে, এক্সপায়ারি ডেট, এগুলো সবকিছু দেখতে হবে। ওপেন ভায়াল পলিসি মানে ভায়ালটা আমি একবার যাকে ওপেন করে নিয়েছি আবার রিইউজ করতে যাচ্ছি যেসব ভ্যাকসিনের জন্য, সেটাই ওপেন ভায়াল পলিসি। এগুলো হচ্ছে রেফারেন্স, পার্কের বই আর তোদের এই সাইট। I have taken the diarrheal diseases account the definition. Definition, mode of transmission, causes of diarrhea, risk factors classification, pathogenesis. Today, the management of the diarrhea. Before management of diarrhea, we should know what are the clinical pictures, what are the investigations, then the management proper.
Any problem before class, previous class? Any problem? All of you understand or not? What is the pathogenesis, etiopathogenesis? তুমি ছিলে তো? সেদিন ছিলে না। Whatever may be, what are the clinical features of diarrhea? The onset of diarrhea may be acute or chronic. Chronic means insidious onset. Stool contains mucus, milk curds, may be greenish or containing blood, may be offensive. May be offensive, anorexia, vomiting, fever, etc. Patient may have abdominal cramps, dry tongue, oliguria. If fontanelle is open, may be depressed. You know what is about the fontanelle? Anybody? Fontanelle means suture আছে এবং সেখানে গ্যাপ থাকবে, not calcified or not closed. There is a gap. How many fontanelles in the newborn baby? 4, 6. Anybody? Name of the 6 fontanelles? Anybody? Yes. Name of the 6 fontanelles? Don't know. জানো না। Anterior fontanelle? বলছেন occipital বা posterior, then সামনে anterolateral, that is known as sphenoidal, left side होता है, posteriorly posterolateral, এটার নাম কি mastoid. These are the foramens, মানে fontanelles. Okay, at birth which one is present at birth? Anterior and posterior. Posterior closes within 6 weeks. If present, usually closed. If present, closed. Anterior fontanelle closed by about 1.5 years of age. Okay. So if anterior fontanelle is open, the fontanelle may be depressed because there is a loss of fluids, there is dehydration, so there is a depressed anterior fontanelle. Okay. Abdomen may be distended due to hypokalemia. What is hypokalemia? Yes. In extreme cases, loss of skin elasticity, anuria, low blood pressure, cold and clammy extremities. There is Kussmaul bleeding, that is acidotic breathing, and there may be coma or death. Investigations. Usually acute diarrhea needs no investigations. It is the clinical picture. It is the self-limiting disease. Also, it is cured automatically. Usually not required, but in few cases may be required. If you do the investigation, the stool microscopy, you may see the pus cell. If there is a bacterial infection, there you may see the pus cell. If RBC is present more than 10 per high power field, then it is called the invasive. In case of Shigella, it may be found 50 to 100 RBC per high power field. So that is the invasive diarrhea. There may be hanging drop preparation in case of Vibrio cholerae. You may get giardia. In case of rotavirus, you may do the ELISA test. Reducing substance. What does it mean? Yes, there is a lactose intolerance. So there is a lactic acid is coming.
that is not digested. Lactose breakdown to gives rise to glucose and galactose. But if there is a enzyme deficiency, especially lactase, so lactose will not be digested. So it is a reducing sugar. So it comes through the stool and you do the test, you may get the reducing substance. So you can get a clue that it may be lactose intolerance. Okay. What are the others? Serum electrolytes. If you do the culture, তো hypokalemia abdominal distance যখন বলে হ্যাঁ hypokalemia mainly which electrolytes is lost, which electrolytes is lost in diarrhea? Sodium is the main culprit. According to sodium loss, we divide or we classify the diarrhea as a isonatremic dehydration or hyponatremic dehydration or hypernatremic dehydration. So based on the sodium loss. So sodium is the most important culprit. Okay. And if you do the culture in case of cholera, Shigella, you may find out the organism. Now, this is the management proper. So any question comes, do the management of diarrhea, so you give the clinical picture, give few investigations, then you start the management proper. There are few domains of management. One is, first you assess the hydration of the baby. That is, whether baby is normally hydrated or dehydrated. If dehydration is present, so you assess the grade of dehydration. There are 3 grades of dehydration. So you first give the fluid according to the grade of dehydration. তুই তো পিছনে বসেছিস কেন? সামনে। Next, oral zinc. Next হচ্ছে zinc. Zinc is given. Next, probiotics. What is probiotics? Anybody? Huh? What do you mean by probiotic? Anybody? Stand up. So what is actually probiotic? What is this substance? What is this substance? What does it contain? This is, yes, live organism feed. আমরা live organism আমরা খাচ্ছি. That is the probiotic. It has some beneficial effect in the intestine. Treatment of complications. There are so many complications in case of diarrhea. Regarding the clinical features, we have said that shock, coma, etc., abdominal distension, that is the hypokalemia. So there is a complications, treatment of the complications and proper feeding. Management is the mainstay is the ORT, oral rehydration therapy. Oral rehydration therapy, diarrhea needs no antibiotics, needs no probiotics. Only zinc is the mainstay of the one of the treatment. Zinc. We are giving antibiotics here and there, but usually not needed. It may prolong the diarrhea in few cases. If you give the antibiotics for a prolonged period, then you may give the persistent diarrhea or like that. Chronic diarrhea may change
Yes. Eh? Yes. Yes. So ORT, ORT, ORT. Okay. Now, according to the degree of dehydration, we classify by no dehydration, some dehydration, and severe dehydration. Previously, it was said that mild dehydration. Now it is changed to no dehydration. The name is misnomer. If there is a loss of fluid, so there is to some extent dehydration must be present. Okay? Yeah. But classification now has changed that no dehydration. So this no dehydration means it should be managed at home. This is the main purpose. You manage at home. So no dehydration, you manage at home. If you say that yes, there is dehydration, so mother or parents say, you admit there is a dehydration. So that is the main classification, that no dehydration. There are few features. Condition, that is mental condition in case of dehydration. In case of no dehydration, baby is alert. In some dehydration, baby is restless and thirsty. খুব জল খেতে চাইছে। ওকে, ইন কেস অফ নো ডিহাইড্রেশন অতটা থার্স্টি ছিল না। হ্যাঁ, আচ্ছা, রেস্টলেস অ্যান্ড ইরিটেবল। অ্যান্ড সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন দেয়ার ইজ এ লেথার্জি। আইজ, ইন কেস অফ নো ডিহাইড্রেশন দেয়ার ইজ এ আইজ ইজ নর্মাল। চোখ মুখগুলো সব নর্মাল লাগছে দেখে, দেখে মনে হচ্ছে না যে তার কোনো অসুখ করেছে। ঠিক আছে। ইন কেস অফ সাম ডিহাইড্রেশন আইবল ইজ সানকেন। সানকেন মিনস ভেতরে ঢুকে যায়, গর্তের মতন ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। তাহলে সেটা ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট দেখে দেখে তোমরা হলো শিখে নেবে। বুঝতে পারছো? তো সানকেন, অল্প সানকেন। আর ইন কেস অফ সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন ভেরি সানকেন, মানে একবারে ঢুকে চলে গেছে, সে ম্যানাসমিকের মতন। হ্যাঁ, বলবে মা এসে বলবে যে খুব ভালো ছিল বাচ্চা, চোখগুলো কেমন ঢুকে গেছে, এত স্টুল পাস করেছে। টিয়ার্স নর্মাল, প্রেজেন্ট, absent. Mouth and tongue moist, dry in case of some dehydration and very dry in case of severe dehydration. Thirst, in case of no dehydration drinks normally, in case of some dehydration thirsty drinks more. আমাকে আরো দাও জল, আমাকে আরো জল দাও, বাচ্চা বলছে দাও, হ্যাঁ হ্যাঁ করছে শুধু। আর ইন কেস অফ সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন কি হবে? থার্স্ট ভেরি পুয়ার। সিভিয়ার, হোয়াই দ্যাট ইজ ভেরি পুয়ার থার্স্ট? সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন সে তো বললো আরো দাও, কেন সেখানে থার্স্ট কমে যাচ্ছে কেন? সে তো কি হয়ে আছে, লেথার্জি, তার তো সেন্স নেই তখন আর। সে আর বলবে কি করে যে আমাকে আরো জল দাও? বলতে পারবে না। Now skin pinch. Skin pinch means স্কিনটাকে চেপে ধরতে হবে, ছেড়ে দিতে হবে। If it is normal, it goes in the normal position instantaneously. If there is some dehydration, skin elasticity goes slowly. And in case of severe dehydration, skin goes back very, very slowly to the normal position. That is the skin pinch. So কি হচ্ছে এখানে? ইনস্ট্যান্টলি রিকয়েল হয়ে যাচ্ছে স্কিন। ইন কেস অফ সাম ডিহাইড্রেশন, recoil of the skin occurs within 2 seconds, not minute, not hours, seconds. এটা মনে রাখবে, পরীক্ষার সময় কিন্তু খুব জিজ্ঞাসা করে কত, যেই বললে সেকেন্ড, বলে সেকেন্ড আর মিনিট, ফামলিং করে। কেউ বলবে মিনিট, হ্যাঁ এসব বলে, সেকেন্ডস। ওকে, সো ইন সাম ডিহাইড্রেশন স্কিন ইলাস্টিসিটি গোজ ব্যাক টু দ্য নর্মাল পজিশন উইদিন 2 seconds. Okay, in case of severe dehydration, skin pinch
goes back very, very slowly. It takes time more than 2 seconds. This is a clinical assessment. Okay. According to clinical assessment, you have to treat. Now, urine output. So, বুঝতেই পারছো, in case of no dehydration, urine output is normal. In case of some dehydration, yes, decrease. And in case of severe anuria হয়ে গেছে, নেই, urine নেই. So, according to this clinical picture, we plan the therapy according to plan A, plan B, and plan C. If I say you treat this patient as a plan C, that means which type of dehydration? Severe type of dehydration. If you treat this patient according to plan B, there is some dehydration. In our period, we said that is a moderate dehydration. Now change to some dehydration. And plan A is the mild dehydration, the no dehydration. You can see the dehydration. If anterior fontanelle is open, there is a depressed anterior fontanelle. একটা বাচ্চা যখন দেখবে ডায়রিয়া, সঙ্গে সঙ্গে মাথায় হাতটা চলে যাবে যে অ্যান্টেরিয়র ফন্টানেলটা কি আছে পজিশন, ইজ এ নর্মাল লেভেলে আছে না ডিপ্রেসড. If the anterior fontanelle is bulged, in which condition anterior fontanelle is bulged? Anybody? তুমি বলো. ইয়ে ধরেছি, জানো তুমি বুঝতে. Anterior fontanelle is bulged. In case of dehydration, it is depressed. There is a level that according to bony যে সারফেস আছে তার সাথে একটা লেভেল থাকে. Maybe slightly depressed in normal case, maybe. But if it is more depressed, then you say that there is a dehydration. Whatever may be the cause, there is a dehydration. In may not be only for diarrhea, no, any other cause of dehydration. Okay. So there is a depressed. But in which condition you will get the bulged, দূর থেকে দেখে বলে দেবে যে বাবা ফন্টানেলটা বাল্জ হয়ে গেছে, একে সঙ্গে সঙ্গে হসপিটাল নিয়ে যাও. দাঁড়া, বুঝছো হাইড্রোসেফালাসে বাল্জ হবে না, ওখানে অ্যান্টিও ফন্টানেলটা সাইজে বড় হয়ে যাবে. বুঝছো, বাল্জ হবে if there is a increased intracranial pressure. In case of obstructive hydrocephalus, if there is a increased intracranial pressure occurs, then you will get, কারণ হাইড্রোসেফালাস কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়ে, যার জন্য অ্যাডাপ্টেড হয়ে যায়. কিন্তু ইন কেস অফ meningitis acute onset, there is a increased intracranial pressure and anterior fontanelle if opened, it is bulged. So from the distance you can say yes, anterior fontanelle is bulged. So it is এখানে ট্রিটমেন্ট হবে না, একে নিয়ে যাও. Okay. Acha, what are the other sides? Sensorium, if there is a severe dehydration, sensorium will be বল কি হবে, তার কনসাসনেস বা তার লেথার্জি. আইজ সানকেন, ড্রাই মাউথ, মিউকাস মেমব্রেন হয়ে গেল, মাউথ হচ্ছে ড্রাই. থ্রাস্ট থাকতে পারে. ইফ দের ইজ এ ভেরি থ্রাস্টি, দেন হুইচ টাইপ অফ ডিহাইড্রেশন উই ক্যান থিঙ্ক? ইয়েস, মাইল্ড খুব একটা হয় না, মাইল্ড এখন আর টার্মটা উঠে গেছে. নো ডিহাইড্রেশন, নো ডিহাইড্রেশন নর্মাল, there is some dehydration, there is thirsty. Okay. Now tachycardia, hypotension, if there is a hypotension and cold and coming extremities, then which type of dehydration? Severe, ভলিউম কমে গেছে, হাইপোভলিউমিক শক, তার তো বিপি কমবেই. ওকে. আচ্ছা, ট্যাকিমনিয়া, in which case you will get the tachypnea? Severe. Why? Why metabolic acidosis?
কি কেন হয়? কার্বন ডাইঅক্সাইড জমবে কেন? There is a loss of in the diarrheal stool sodium chloride and potassium and bicarbonate. If bicarbonate is goes away, goes out, so there is acidosis. Okay, there is acidosis. So acidotic breathing, that is the Kussmaul breathing. Deep inspiration and exhalation and rapid, but deep, jore jore. That is the Kussmaul breathing. Okay. Loss of skin elasticity, usually we see on the abdominal skin. Okay. And there is oliguria. Urine output is called oliguria. Okay. That is a case of severe dehydration. Skin pinch করা হয়েছে, স্কিন পিঞ্চের পর অ্যাবডোমিনাল স্কিন দেখো রয়ে গেছে, হ্যাঁ, ইট গোজ ভেরি স্লোলি টু ইটস নর্মাল পজিশন, দ্যাট ইজ মোর দ্যান 2 seconds, more than 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds. So this is the severe dehydration. Now, first you assess the dehydration according to clinical picture. You assess that it is the no dehydration or some dehydration or severe dehydration. So accordingly you can plan the whether it is we shall give the plan A therapy or B therapy or C therapy. So you have to keep in mind. If the plan A means no dehydration. Okay. Plan A means no dehydration. So in case of plan A therapy, you will give only ORS, or food-based ORS at home. That is home available fluid. ঠিক আছে? বাড়িতে নুন চিনি লেবু শরবত করা যেতে পারে, ডালের জল খেতে পারে, ডাবের জল খেতে, so many home available fluids are there. Okay. Next, amount of ORS. How much ORS you will give? You will give, he can take, সে যেমন চাইবে তুমি দেবে। যদি সে বুঝতে পারো যে না সে ঠিক মতো খাচ্ছে না, তখন তুমি ইচ প্যাসেজ অফ স্টুল you will give that 10 ml per kg of ORS. If there is a 5 kg weight, you give the 50 ml of ORS. If 7 kg weight, you give the 70 ml approximately. But as he wishes, you will give. ঠিক আছে? Encourage breastfeeding. Breastfeeding should be continued. In previous years, এক যুগ দু যুগ মানে বেশ কিছু মানে যুগে আগে তখন ব্রেস্ট মিল্ক অ্যালাউ করতো না ডাক্তাররা, এবং বলতো তুই মাকে বলতো বাচ্চার মাথায় হাত দিয়ে বল বুকে দুধ খাওয়াবি না, এরকম করে তখন ছিল আর কি, যে বুকে দুধ একদম খাবে না। তো টোটালি চেঞ্জ। সো এনকারেজ ব্রেস্ট ফিডিং। ইফ চাইল্ড ভমিটস, so you wait, go in slow process, wait for 10 minutes, then you will give sips of ORS, 1 ts of ORS. Okay, আস্তে আস্তে। And mother is asked to visit health center. It came to you, you go back to home, and when you will come to me, when? These are the points. If the child does not get better in 3 days, if child develops the following signs, that is the frequent water stool is passing, repeated vomiting, thirsty, very much thirsty, eating or drinking poorly, খেতে পাচ্ছে না, নেতিয়ে পড়ছে,
fever or blood in stool. These are the conditions that you will come to me. Then you will again assess whether baby is in the no dehydration stage or some dehydration state or severe dehydration state. Okay. What is the plan B? So plan A therapy is at the home. Patient came to your chamber, you just advise that these are the process. Now the plan B. What is plan B? In which type of dehydration? Some dehydration. So in case of some dehydration, there is 3 parts for correction of the dehydration. One is the deficit, how much fluid is gone out, deficit therapy, that is the deficit, and there is a maintenance therapy. In 24 hours, there is the normal requirement of fluid you should give. The measurement, you measure and say that this amount of fluid you should take within 24 hours. And during therapy, the baby can pass stools again and again. So there is also the fluid loss during the treatment procedure. So there is a correction of the ongoing loss also. Ongoing loss. এটা বুঝতে পেরেছেন না? বুঝতে পেরেছিস? So correction of deficit, replacement of the ongoing loss, and daily fluid requirement. Daily fluid requirement. Now deficit therapy. In case of some dehydration, deficit therapy is 75 ml per kg of ORS you first calculate. If there is a 10 kg weight, so the amount will be 750 ml of ORS. That amount of fluid should be given orally by 4 hours. Okay. And also allowed to drink in between if patient able to drink. You give. If breastfeeding is give. So this is the deficit therapy in 4 hours. Now the daily fluid requirement, that is the deficit. If the 10 kg weight, what is the daily fluid requirement? That is the up to 10 kg, 100 ml per kg. So you should ask the mother or parent that you give the 1000 ml of fluid in 24 hours. Otherwise, again dehydration. And in between that, there is a ongoing loss, you should correct this. Clear? So there is a formula up to 10 kg, 100 ml per kg. If the weight is 11 to 20 kg, then extra 50 ml per kg should be added. If the weight is the 15 kg, then 1000 plus all 50 ml per kg extra দিতে হবে. If there is a 15 kg weight, 1000 is fixed for 10 kg. Then extra per kg is the 50 ml. So if the weight is 15 kg, how much fluid you will give in 24 hours? 1000 plus 5 kg জন্য 50 ml per kg, 250. 1000 তাহলে 1250. বুঝতে পারলে না? বুঝতে পারলে না? পারিস নি? বুঝতে পেরেছ? এটা জানতে হবে, এটা পরীক্ষা ধরলে এইটা না বললে কিন্তু ফেল, এটা মাথায় রাখবে। তোমাকে বলবে যে ওর ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট অফ ফ্লুইডটা তুমি কি করে ক্যালকুলেট করবে। ওর 15 কেজি ওজন আছে, তোমার যে বাচ্চারা দেবে যদি ডায়রিয়া থাকে হয়তো 15 কেজি ওয়েট আছে, বলো হোয়াট ইজ দ্য মেনটেন্যান্স ফ্লুইড অফ দিস বেবি, তোমাকে ক্যালকুলেট করে বলতে হবে। তা আপ টু 10 কেজি ইজ 100 ml পার কেজি। তো 15 কেজিকে ভাগ করো 10 কেজি প্লাস 5 কেজি, তা 10 কেজির জন্য 1000 হয়ে গেল, লেখা আছে ওখানে আপ টু 10 কেজি। আর এক্সট্রা
হ্যাঁ 5 কেজির জন্য পার কেজি, তাহলে 5 কেজির জন্য কত কত হচ্ছে 250 1250। বুঝতে পারলেন না বুঝতে পারলেন না এবারে? বুঝতে পেরেছো তো? ওটা কিন্তু 20 কেজি পর্যন্ত এইভাবে চলবে। যদি তার ওয়েট 22 কেজি হয় তাহলে কি হবে? 20 কেজি পর্যন্ত কত হচ্ছে? 10 কেজি তো, 11 থেকে 20 10 কেজি তো, 50 ml করে 500, তাহলে 20 কেজি পর্যন্ত তাকে 1.5 লিটার দিতে হচ্ছে। দেখো 1500, তাহলে ওটা ফিক্সড হয়ে গেল 20 কেজি পর্যন্ত। এরপরে 2 কেজির জন্য, প্রতি কেজির জন্য 20 ml পার কেজি, আরো 40 যোগ হবে। বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার হয়েছে তো? এটা কিন্তু পরীক্ষা যদি কেউ না বুঝে থাকো আমাকে বলো, আমি আবার বুঝিয়ে দেবো তাকে। বুঝতে পেরেছিস? তাহলে তোমাকে কিন্তু ওইখানে স্পট বলতে হবে যে আমি একে, এর মডারেট ডিহাইড্রেশন আছে, আমি একে যেহেতু যদি 22 কেজি ওজন হয় তাকে কত ফ্লুইড দেবো, ওআরএস কত দেবো, ডেফিসিট থেরাপি কত দেবো, 75 ml পার কেজি 4 ঘন্টায় দেবো, অ্যান্ড মেনটেনেন্স। এর মাঝে যদি সে স্টুল পাস করে, অনগোয়িং লস যেটা হবে সেটা আমি এক্সট্রা অ্যাড করব। জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছে তো? এই ফর্মুলাটা একটা নাম আছে, এই যে আপ টু 10 কেজি আছে একটা, হ্যাঁ, হলিডে সিগার একটা নাম আছে, হলিডে সিগার ফর্মুলা। আফটার গিভিং দ্য ডেফিসিট থেরাপি about the 4 hours, then you assess the child again, whether the child goes into the no dehydration type or severe dehydration type. এত স্টুল পাস করছে তারপর অনগোয়িং লস হচ্ছে যে তুমি আর কারেক্ট করতে পারছো না, যে সিভিয়ার ডিহাইড্রেশনে চলে গেল, এটা একটা হতে পারে। অথবা তুমি ডেফিসিট থেরাপি কারেক্ট করে দিলে যে নো ডিহাইড্রেশন, মানে প্ল্যান এ থেরাপিতে চলে এসেছে, তখন তুমি তাকে ছেড়ে দিতে পারবে, যে তুমি বাড়িতে যাও, এইভাবে খাওয়াও, এই প্রবলেম হলে তুমি নিয়ে আসবে। তাহলে আফটার কারেকশন অফ দ্য ডেফিসিট থেরাপি ইউ অ্যাসেস দ্য চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি ইউ ডু দ্য থেরাপি। তাহলে নো ডিহাইড্রেশন, সাম ডিহাইড্রেশন থেরাপিটা বোঝা গেছে তো? নাও দ্য সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন, দ্যাট ইজ দ্য প্ল্যান সি থেরাপি। All the cases should be treated at hospital. Start IV fluid immediately. Mainly we give the Ringer's lactate solution. If not available, we give the normal saline. Okay. Now the calculation of the fluid in case of severe dehydration. This is divided into according to age, below the age of 1 year and above 1 year. This is one criteria. Next is the amount of fluid, 100 ml per kg. In case of severe, it should be given in the IV route. Okay. So 100 ml per kg. If there is a 10 kg weight, total IV fluid will be 1000. If this is a 10 kg, 100 ml per kg, it is total fluid. Total fluid is 1000 ml. Clear? Now, if the age is less than 1 year, then you divide into 2 parts. Okay? That is, first give 30 ml per kg in 1 hour. In 1 hour, if the weight is 10 kg and age is 7 months, that is below 1 year of age, 10 kg and age is 7 months, but 10 kg weight. So below the age of 1 year, you give in the fluid first in the 30 ml per kg in 1 hour, that is initial bolus, followed by 70, and the rest of the amount given on the 5 hours. That is total period is 6 hours. Total period is 6 hours. 30 ml per kg in first hour, and the rest of the amount
in the next 5 hours. But in case of 1 to 5 years of age, that is more than 1 year, up to 5 years of age, total fluid amount is 100 ml per kg, total fluid amount. If there is a 15 kg weight, then total fluid will be total fluid in case of 15 kg 1500 এখানে এটা তো ডেফিসিট থেরাপি তো ওকে এটা কারেকশন হচ্ছে সিভিআরডিএস এখানে আমি মেইনটেনেন্স ফ্লুইড বলছি না সো 150 ml 1500 ml 30% is 450 ml that should be given in half an hour এখানে টাইম পিরিয়ড is half and rest of the amount in the next 2.5 hours. So in case of less than 1 year of age, total time period is 6 hours. But if the age is more than 1 year, total time period is 3 hours. This is the basic difference. Okay? কিরে বুঝছিস না শুধু মাথা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা কিন্তু পরীক্ষাতে থাকবেই কেস ধরবে বলতে হবে থিওরিতেও থাকবে ম্যানেজমেন্ট অফ সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন এটা মুখস্থ বেশ if after giving this fluid you assess again if there is a dehydration still you give again fluid if there is a severe dehydration you give the fluid, repeat the fluid again. Okay. If unable to give IV fluid, patient is in shock, veins are not visible, IV fluid could not be given, then immediately start rehydration with ORS by nasogastric tube. রাইস টুব পরিয়ে দাও ইমিডিয়েটলি ভালোই হবে ভেতরে কিন্তু এমনই একটা জিনিস ঠিক আছে তাহলে what is the amount 20 ml per kg you will give in 1 to 3 hours 1 থেকে 3 ঘন্টা ধরে তুমি 20 ml per kg করে দিয়ে যাও এই দিতে দিতে দেখবে যে তার একটু হাইড্রেশন একটু ফিরে এসেছে দেখবে ভেন্স গুলো তখন দেখতে পাচ্ছে বুঝতে পারছো when IV access established or able to drink switch over accordingly after giving the fluid through the nasogastric tube to some extent hydrated and patient is able to drink you go through the orally or if veins are prominent you give IV accordingly you can if the child is in shock BP is not recordable pulse is not palpable then you give the immediately bolus fluid that is 20 ml per kg of Ringer's lactate or normal saline you will give in jet or here is the 20 minutes rapidly you will give okay interosseous route may also be used you know what is interosseous route হ্যাঁ বোনের মধ্যে কোন বোন yes tibia কোন পজিশন জানো পজিশন কোন জায়গাটা সাইডটা কোথায় টিবিয়ার কোন সাইডে তুমি হ্যাঁ টিউবারসিটির ওটা তো গ্রোথ প্লেট আছে ওখানটাতে ওখানে ড্যামেজ হয়ে যাবে আরও নিচে 1 inch বিলো দ্য tibial tuberosity on the medial surface there is a bone puncture needle তো জানো তোমরা দিলে ফ্লুইড দিয়ে দেবে হ্যাঁ ইয়েস ও কোমা ওর আর পেন কিছু নেই তখন ও কোমাতে চলে গেছে কিন্তু ফ্লুইড না বলো যদি না পাই আমরা আইভি বা তুমি ওআরএস নেজোগ্যাস্ট্রিক টিউবে দিচ্ছ তুমি বেশি দিলে কি হবে অ্যাবডোমেন তো ডিস্টেন্ড হয়ে যাবে আর তো মানে তুমি তো দিতে পারবে না বমি করে যাবে তোমাকে তখন তো দিতে পারবে তখন তুমি ইন্টারঅসিয়াস রুটটাকে চয়েস করবে বুঝতে পারছো কি বললাম ইন্টারঅসিয়াস কখন আইভি তো খুব বেশি স্পিডে যায় ওখানে এত তোমার সাইনোসাইডস বা তোমার ওই ভেনাস হ্যাঁ একবারে কোনো অসুবিধা একবার আইভির মতন কাজ একবার বুঝতে পেরেছো তো বেশ
Then the child is observed for 6 hours before discharge. Before discharge, you observe আর কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা, and you give the advice to the mother accordingly. যে কি হলে আসবে না আসবে বলবে। Now zinc supplementation. If the age is below 6 months, you give 10 milligram. It is a fixed dose, 10 milligram. You give daily for 2 weeks or 14 days. If the age is below 6 months, and if the age is more than 6 months, you will give 20 milligram for 14 days. Zinc leads to faster recovery and also prevents recurrences, improve absorption of water and electrolytes or intestinal mucosal cells integrity বাড়ায়। Okay? This improves taste. In case of anorexia, we will give the zinc. In case of anorexic baby comes with the zinc. Regeneration of epithelium, increase brush border enzymes, enhance immune response. So if immune response is increased, there is a recurrence chance, recurrent infection will be less. Drug therapy, these are the drugs may be used: antibiotics, probiotics, antispasmodic, anti-secretory, antiemetics. They may be, but already I have said that ORT. Okay. There are few conditions where we should give the antibiotics. So few cases. In the past, আচ্ছা ওই ড্রাগ থেরাপিটার তো একটা পুরো একটা ক্লাস আছে আর কি, যার জন্য ওটা এখানে আর বলছি না, এখানে জাস্ট অ্যান্টিবায়োটিক ওই জাস্ট হেডিংসগুলো বলেছি। ইন দ্য পাস্ট, ইন আওয়ার পিরিয়ড, ইন আওয়ার স্টুডেন্ট লাইফ, Bismuth, pectin, kaolin, these are given for adsorbent, as an adsorbent. It will bind the toxins. That was the previously thought. The binds toxin, so there is a chance of diarrhea is less. Improvement of the clinical picture is improving rapidly. But nowadays it is not recommended. It may harmful to our body. And there are some anti-motility drugs, loperamide, diphenoxylate are used, but these are not used, but rather dangerous, fatal. Yes, there is a intestinal motility will be stopped. Opiate, that is called the constipation. That means it decreases the intestinal motility. Intestinal motility, if there is a passage of stools, there so many organisms will be goes away, and you will give only the ORS. Okay. Diet. As most of the nutrients are well absorbed during diarrhea, no dietary restriction is needed. Dietary restriction gives rise to malnutrition. Rest to gut promotes faster recovery. It is no longer believed. Previously says that you give the fasting, so the intestine will take rest. That is no longer beneficial. Rather, presence of food in the gut promotes absorption of sodium, water, and stimulates regeneration of the epithelial lining. Food stimulates. কটা বেজেছে? টাইম হয়ে গেছে? চাইল্ড শুড কন্টিনিউ ব্রেস্ট ফিডিং। এসব খিচুড়ি, রাইস টাইস এসব দেওয়া যেতে পারে। হাই ফাইবার ডায়েট শুড নট বি গিভেন। রুটিন ল্যাকটোজ ফ্রি ডায়েট শুড নট বি গিভেন। রুটিনলি উই আর গিভিং দ্য ল্যাকটোজ ফ্রি শুড নট বি গিভেন। হ্যাঁ বলো। প্রিভেনশন অফ ডায়রিয়া, most important part. Exclusive breastfeeding, improvement of the nutritional status, food protected from contamination during preparation, storage, and administration, safe water supply, improvement of the sanitation and hygiene, proper hand washing. এটা আগে লেখা উচিত ছিল, এটা পরে লেখা হয়ে গেছে। Mass campaigning of ORT regarding diarrhea, mass campaigning. এখনো বহু আছে যারা ওআরটি দেয় না।
এখনো বহু আছে। And vaccination against rotavirus, cholera, and enterotoxin E. coli. Enterotoxin E. coli is not available. It is on the pipeline. 2 years back, I said the pipeline. Now we are saying that it is a pipeline. Prognosis: morbidity higher in neonates and infants, and poor prognosis in the malnourished child. Resistant organism, electrolyte imbalance, severe dehydration. These are the bad prognosis. And complications: acute renal failure, coma, electrolyte imbalance, dehydration, overhydration, congestive cardiac failure, malnutrition, hemolytic uremic syndrome, convulsion, sagittal sinus thrombosis. These all are the complications. হ্যাঁ, তো তো কি হবে, বেড়ে গেলে ভিসকোসিটি কি হবে, ভিসকোসিটি কি হবে যদি বেড়ে গেলে, তাহলে কি হবে, স্লাগিশনেস অফ দ্য ফ্লো হয়ে যাবে, থ্রম্বোসিস হয়ে যাবে একবারে। ঠিক আছে, যাও এর পরের দিনে এটা আজকে পড়িয়ে দিয়েছি ক্লাসিফিকেশন, তবু একটা ক্লাসে তোমাদের দেওয়া আছে, তো কি করবো, করার কিছু নেই। হ্যাঁ, আচ্ছা, অ্যাটেন্ডেন্স আছে, ঠিক আছে, সবাই আছে। ও পেছনে বলে সব শুধু ঘুমাচ্ছে আর এই করছে, গল্প করছে। ওই যে ওই ছেলেটা ভালো মোটামুটি, ওকে বললাম সামনে আয়, এটা ভালো।